Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. Yesterday we started the major reproductive portions. That means generative parts in the flowering plants. So that is flowers, regarding the flowers. But we did not say the individual flowers. We are not discussing about the individual flowers. Before that one, we are observing how those flowers, how the flowers get arranged on the special stem branch. That stem branch we will call it as a floral axis. How the flowers arrange on the floral axis. So that concept we started yesterday. What that concept? Yes, inflorescence. The concept title is inflorescence. We started yesterday that one. So here inflorescence means, as already we know the definition. So it is the arrangement of flowers. Arrangement of what? Flowers. On what? Floral axis. Arrangement of flowers on floral axis. That is considered to be the inflorescence. That means flowers arrangement, it is a different from species to species, plant to plant. So that flower arrangement is going to differ. That means in the inflorescence we are having types. But before understanding that one, we observe what actually that flower is. Flower andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Flower means it is a special modified stem. What that flower is? Special modified stem developed from floral meristem. Developed from floral meristem. So what actually the flower is? Flower is a special modified shoot or modified stem branch developed from floral meristem. And that floral meristem developed from apical shoot, apical meristem. So that thing we observed. And floral appendages are found by the short node regions. So the diagram haki nodide. So along with that one, this side we observed one diagram. The major portions in the inflorescence. That means regarding the flower. So flower andre ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು reproductive part ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. So flower is the reproductive part. Why? Because after the pollination process, after the fertilization process, flower get converted into fruit, and inside the fruit we can get the seed. Those seeds are able to produce one new plant. Why? Because the seeds inside having embryos. That means all the process will be carried by the starting point, keeping the flower as a starting point. And flower irlebeku anta. So maximum cases, that means in the angiosperms flower is compulsory. So flower is the major reproductive part. That is the starting point. So ee flower the arrangement anna nodta idvi. So flower arranged on one special stem or branch of the stem. We will call it as a floral axis. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್. ನಾನು ಹೇಳೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೆಡಂಕಲ್. ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಆ ಪೆಡಿಸೆಲ್ ದ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬೇಸ್, ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್? ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್. If a bract present means the flower is bractate. Bract absent, the flower is ebractate. Bractate and ebractate. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಾಕ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್. ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ಸ್. ಇರ್ಬೋದು, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. One stand, side branches, circle. Circle indicates flowers, and the branches, that flower having that holding a branch is pedicel. The main axis is peduncle. And one side we observed 4 different conditions: pedicellate flower, sessile flower,
bracted flower, bracted flower. Pedicellate flower means flower will be having floral stalk or flower stalk. ಹೂವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆಡಿಸಲ್. ಪೆಡಿಸಲ್ ಇದ್ರೆ ಪೆಡಿಸಲೇಟ್. ಇಲ್ಲ, ಪೆಡಿಸಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫ್ಲೋರಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪೆಡಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಸ್ಸೈಲ್. The flower is sessile. Usually sessile flowers will be small in size. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ sessile flowers. And next what we observed, another two conditions, bracted flower, bracted flower. Bract ಇತ್ತಂದ್ರೆ bracted flower, bract ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ bracted flower. ಹೌದಾ? So bracted flower and bracted flower. So here one thing, what is the use of that bract? That actually bract means small leafy structures present at the base of the pedicel. A bract the use ಏನು ಅಂತ, the actual use of the bract is, bract it will cover the total floral appendages when it is present in the bud condition. ಹೂವು ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೊಗ್ಗಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. and those structures will be a little bit hard, that means protective in nature. So that is the bract. And in some cases, in some flowers, the bract will be colorful. Bala different color ಆಗಿರುತ್ತೆ bract. Why? In order to attract the insects. So ಕೀಟಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೂವಿನ ದಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ bract ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. In some cases, bract will be colorful. So bract may be present or may not be present. If present, bracted flower. If bract absent, bracted flower. So we observed those things yesterday's class. So let us continue the same inflorescence along with its type. But here, before going to that one, so coming to our interesting segment, here is one interesting question asked by Basavaraj Jadar. So Basavaraj Jadar is asking one interesting question. Let's have a look on that question first and have a discussion later. See the question. Hi sir, my name is Basavaraj. My question is, why Ashok tree grows in conic shape? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದು, ಅಶೋಕ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅಶೋಕ ಗಿಡ. ಸೊ ಅಶೋಕ ಗಿಡ ಯಾಕೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್, ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಕೋನ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋನ್ ಶೇಪ್? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ. So Ashoka tree, its scientific name is Saroka Asoka. Saroka Asoka, not Ashoka, Asoka. A-S-O-C-A, Asoka. Saroka Asoka. So Saroka Asoka, it is a scientific name of Ashoka tree. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಶೋಕ ಟ್ರೀನ ನೋಡ್ತೀವಿ. The shape of Ashoka tree will be like this, right? Cone shape. And not only Ashoka tree, many trees are there. Another best example, very familiar example, Tuja plant. One more example is there, Tuja plant. Tuja plant, it is commonly known as Xmas tree. So Xmas, Christmas celebrate ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೀ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸಿ ಏರಿಯಾಸ್, present in the glacier regions, so present in the mountain, such kind of icy mountain regions. So almost all of those plants, they will be present in the conical shape, right? And the plant which is present in the cone shape, those plants will refer them as coniferous plants or coniferous trees. ಕೋನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋನಿಫರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಶೋಕ. ಆ ಥರ ಟ್ರೀ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೀ ಶೇಪ್, ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ರೀಸನೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಆಕಾರ ಇರಲಿ, ಟ್ರೀದ ಗಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. And here this such kind of coniferous trees, maximum we can see such kind of trees in the very cold climatic conditions, icy areas, ಬಹಳ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಆ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ if the plant is present in cone shape, if it is falling ice ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, then ice cannot deposit on the trees. ಬಿದ್ದಿರೋ ಐಸು ಹಿಮಪಾತ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಐಸ್ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿದ್ದಿರೋ ಹಿಮ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೋನ್ ಶೇಪ್, ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಐಸ್. ಸೊ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿದೆ. The tree. Second thing, and second very interesting thing is that first of all in that climatic conditions availability of sunlight, photoperiodism is less. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇನ್ width or diameter compared to the lower branches. ಲೋವರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಿಂತ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿರೋ ಬ್ರಾಂಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಬ್ರಾಂಚಿದ ನೆರಳು ಕೆಳಗಿನ ಬ್ರಾಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ to get to trap a maximum amount of sunlight which is present in a short period of time, to get to trap that one in almost in all possible ways, it is present in cone shape. ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಡು, ಅದು ಎಲೆ ನಿಡಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಎಲೆ, ಅದರ ತುದಿ ಕೂಡ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಯ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಡ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಆ ಲೀಫದ ಮೇಲೆ ಐಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಎಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಐಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಐಸಿ ಏರಿಯಾಗಳೇ ಆ ಥರ ಟ್ರೀನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ. ಬಟ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೀ. ಎಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಸವರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡು, ಇದೊಂದು ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು. ಸೊ ನನಗೆ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಸಿಕ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ನೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್, ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಎಸ್, ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೋಸೆನ್ಸ್. Inflorescence. What actually that inflorescence is? The arrangement of flowers on floral axis, right? So here in the inflorescence we can observe two types. Majorly we can see two types of inflorescence. Two types of inflorescence. So the first major type of inflorescence is racemose. Okay, let me write here. And the second major type is cymose. Right? Racemose inflorescence and a cymose inflorescence. Majorly two types of inflorescences. Racemose and cymose both are nothing but the arrangement of flowers in the cluster form in maximum cases. Racemose ಅಲ್ಲಿ cymose ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ, ಬಟ್ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ರಚನೆ, ಹೂಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರೋದು.
ರೆಸಿಮೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಮೋಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು, ಸೈಮೋಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅದು ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೈಮೋಸ್ ಈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. So here in case of racemose inflorescence, what actually that stack is? That major stack, floral axis. Floral axis, or it is also called as peduncle. So regarding the peduncle, what we can say here, racemose inflorescence means the floral axis or peduncle grows continuously and flowers arranged in acropetal order. So this is one thing, right? What actually the racemose inflorescence is? ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಪೆಡಂಕಲ್. ನಿನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಡಂಕಲ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸೇಷನ್, acropetal succession. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ acropetal ಈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಪೆಡಂಕಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ acropetal ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ so it is one of floral axis. Here the floral axis is growing continuously, it grows continuously. Floral axis, another name is peduncle. Why it is growing continuously means, here tip region do not have flower, ಇಲ್ಲಿ tip region ಗೆ flower ಬರೋದಿಲ್ಲ, and tip region is having that meristem part, hence it is growing continuously. Tip region is growing continuously. So peduncle growing continuously and flowers arranged in which order, acropetal order. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಲ್ಯಾಟರಲ್, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಟರಲ್. ಸೊ ಮಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ, acropetal order. ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ acropetal ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ the first flower, the second flower, third flower, fourth flower, fifth flower, sixth flower. See here, the flowers are arranged on what, peduncle, and peduncle is growing continuously. And how the flowers are arranged here? Flowers are arranged in acropetal order. So acropetal order ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. What actually this acropetal order meaning is? Acropetal, or it is also considered to be the acropetal succession. See here, downside flowers are bigger, top flowers are smaller. ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಫ್ಲವರ್ಸು ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿರೋ ಫ್ಲವರ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅರಳಿದ ಅಥವಾ ಅರಳುತ್ತಿರೋ ಹೂಗಳು ಕೆಳಗಡೆ, ಇನ್ನೂ ಅರಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೂಗಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಬಾಟಮ್, ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ peduncle. Then such kind of order of arrangement of flowers we will call it as acropetal order. ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಶೇಪ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್
are bigger in size. Why? Because those are old flowers. Already ಆ ಹೂಗಳು already ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾವೆ. And top flowers, upper flowers which are present on the peduncle, those flowers are smaller in size. Why? Because still those flowers are not blossoming. ಅವು ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ. Why? Because those are new flowers. This kind of arrangement we will call it as acropetal order or acropetal succession, right? And here one more thing, this part is growing continuously. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೈಡ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವಾಗಿರ್ತವೆ, ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. And along with that one we can add one more term here. Order of opening of flowers. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸು ಮೊದಲ ಹೇಳ್ತಾವಂತ ಕ್ವಶನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋಸಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ and next these flowers, next these flowers, next these flowers, in this direction, right? So here the order of opening of flowers we will consider it as centripetal opening. The order of opening of flower is centripetal. So already we know we have two terms. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಬಲ, ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ. ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಬಲ, ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ ಬಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸೆಂಟ್ರಿಫೆಟಲ್, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಮಿಂಗ್. ಹೂ ಅರಳೋದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದಂತ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ it is a centripetal opening, and this kind of inflorescence we will call it as racemose inflorescence. ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. And one more thing we can observe here, old flowers, they are bottom of what? Bottom of peduncle, old flowers. And what about new flowers? New flowers are present at top. So top ತುದಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದಂತ new flowers. So because of that reason it is considered to be the centripetal. That is order of opening. And one more thing here, growth continuous. What about growth? Growth is continuous. This growth is continuous. ನಾನು ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಂತ. Right, this is the floral axis. And next this is the first flower. Next flower, next flower, next flower, next flower, next flower, next flower. Right, this kind of order of arrangement of flowers it is considered to be the racemose. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್, ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೆಡಂಕಲ್ and these stalks indicates pedicel. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಡಿಸೆಲ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಥರ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಡಿಸಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೆಡಿಸೆಲ್
Or suppose if I show you like this, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಪೆಡೆಂಕಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಸ್ಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಡಿಸಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಡಿಸಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ and it should be growing continuously, then it is racemose. So it is a racemose, right? And in the same way, let us consider what actually that cymose is. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Cymose means the floral axis terminated with flower and arrangement of flowers in basipetal order. Yes, this is the major thing. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಕೈಂಡ್. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಗ್ರೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಗ್ರೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ಅಂದರೆ ಪೆಡೆಂಕಲ್ದ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಡೆಂಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಡೆಂಕಲ್ದ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದು. So these are axillary flowers. Let me consider. These are axillary flowers. And here, if this is the peduncle, means flower will be present here in this cymose condition. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ದ ಟಾಪ್ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ axillary flowers majorly we are observing in racemose. In a cymose we can see axillary as well as a terminal main. So here the floral axis is terminated with flower, and arrangement of flower is basipetal. Here the arrangement of flower is acropetal, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬಾರದು. So now how, in what sense it is? Let me show you. Here is one floral axis, right? From the floral axis, so at the tip of the floral axis, here it is having one flower. Right? At the tip region, here it is having one flower. At the floral peduncle, it is not a pedicel, peduncle. ಆ ಪೆಡಂಕಲ್ಗೆ ಮೇಲರ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ರೈಟ್? ನೌ that branch also terminated with a flower, right? This branch also terminated with flower. In the same way,
This branch also terminated with flower. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಮೊದಲು ಬಂತು, ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಟಾಪ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, top flower is old flower, top flower is old flower, and these bottomly arising side ಬಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಿಂತ ಬಂದಿರೋದು. these flowers are new flowers. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. and again it produces, right? So this is the old flower and new flowers and newest flowers. That means order is like this. Here order is like this. Here order is like this. Other reverse anta. That means order of arrangement of flowers is reverse to the acropetal. We will call it as basipetal, base basipetal. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು old flower, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನ್ಯೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರೋದಂತ. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆರ್ ಬೆಸಿಪೆಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಸೈಮೋ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್, ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಪೆಡಂಕಲ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? It is terminated with flower. ತುದಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಂತಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. Yes, here the order of arrangement is basipetal. Here one more term we consider, order of opening of flower is centripetal. ಕೆಳಗಿಂದ ಓಪನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. Order of opening of flowers. So in what order that is? Centrifugal. Centrifugal opening, right? In this order. And one more thing, what we consider here, growth is continuous. Continuous growth in one term use ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನದು? The continuous growth we will consider it as indeterminate growth. Here the growth is continuous, indeterminate growth, but here growth is not continuous, that means determinate. Next thing, growth is, whose growth? Peduncle growth. Growth is not continuous. Growth is not continuous, so that means here it is determinant. Growth is determinant. And one more thing, old flowers, reverse. Old flower is, actually it is at the top of the floral axis, and new flowers are present at bottom. Yes, old flower bottom, new flower top, that is centripetal. Old flower top, new flower bottom, that is centrifugal. So arrangements are different here, right? What is the first one here? Racemose, and the second one is cymose.
and then the racemose, cymose, how the flowers can be arranged on the floral axis. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ರೆಸಿಮೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಮೋಸು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಮೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಮೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸೈಮೋಸ್, ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ನಾವು ನೋಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್, ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು. ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೂಗುಚ್ಛ ಅಂತ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸು, ಹೂಗುಚ್ಛಗಳು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಏನು ಆ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಈ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ಸು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೈಡ್ ಏನೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಮೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ತರಿಸೋಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 10 to 15 seconds ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಈಗ 100 ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ನೀವು 100 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 45 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 55 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಾರ್ದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಂದರೆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 55 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ ರೆಡ್ ಬಟನ್, ಆ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರ್ತಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ, ಅವರು ಡೈಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.